وہ ہندو سے ہے، ہندو ہندوستان سے ہے. ہندوستان کوئی ہماری طرح ایک جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری طرح جو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے ہم نے بھارو کیا ہوا ہے. وہ دوسری قوم سے آیا، عربوں کا ہم نے اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہندوؤں کا جو مذہب ہے، ہندو مت، وہ ان کی مٹی سے ہے، ان کی تہذیب سے ہے، ان کی تاریخ سے ہے، ان کے کلچر میں ہے، ان کی سائیکی میں ہے، ان کی فلسفی میں ہے. ہندوستان جو ہے وہ کوئی پرایا کہیں باہر سے نہیں، امپورٹنٹ شدہ نہیں ہے. وہ نہ ہندوستان کی جو زمین ہے، دھرتی جو ہے، اس سے ہندو اور ہندو سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتے. وہ تاریخ بھی ہندو ہے، وہ تہذیب بھی ہندو ہے، وہ کلچر بھی ہندو ہے، وہ فلسفہ بھی ہندو ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا ہمارے ساتھ کہ 800 سال ہم نے حکمرانی کرتے ہیں، پھر ہم ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور ملک کی پارٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے نکالتے ہیں. فورسڈ سب کچھ چیز چاہتے ہیں. سینکڑوں سال سے نسل در نسل لوگ رہنے والے، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی، ان کے اسکول کالج محلے شہر چھین لیے گئے. یہ کوئی مذاق تھا؟ پارٹیشن جو تھی، اس سے زیادہ ہیٹرڈ، اس سے زیادہ کمیونلزم، نفرت پھیلانے کا اور کیا سورس ہو سکتا ہے؟ اس ساری بیک گراؤنڈ میں کیا ہندوستان کا جو ہندو ہے وہ بھنگ پیے رہتا، سویا رہتا اور مسلمانوں کو لاڈلا بنائے رکھتا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا. اس وقت کی جو انڈیا کی لیڈرشپ تھی تو اس نے بہت بڑا یہ بلنڈر کیا ہوا ہے ہسٹوریکل. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں ہندو اسٹیٹ بنانی چاہیے تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں. بھی آپ اسلامی اسٹیٹ بنا رہے ہیں، ہم ہندو اسٹیٹ بنا لیں. چونکہ آپ ہوتی کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم کیوں رہیں بھائی؟ انڈیا تو ترقی کر رہا ہے پچھلے 30 سال سے، 20 سال سے، اور کہاں سے کہاں جا رہا ہے. تو اگر انڈیا فنیٹک ہوتا، انڈین سوسائٹی اور انڈین اسٹیٹ اگر فنیٹک ہوتی، فنڈامنٹلسٹ ہوتی، ہندو ہوتی، جن کو انورٹڈ کاما ہندو جس کو ہم سوچتے ہیں ایک ایکسٹریم ہندو، اگر وہ ہوتی تو انڈیا کبھی اتنی تیزی کے ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ نہ کرتا آج جتنا وہ کر رہا ہے. اس لیے ہمارا جو لیفٹ اور لبرل ہے، میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کنسرن ہے کہ انڈیا جب بھی انہیں انڈیا کی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. میں نے کسی لبرل کو، کسی لیفٹسٹ پاکستانی کو جو آج انڈیا نے ترقی کی اور کر رہا ہے اس کا ذکر کرتے نہیں سنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو نفرت اور انڈیا دشمنی جو ہماری رگوں میں ہمارے ہے پاکستانی کے اندر، تو وہ رائٹ ونگ ہو یا لیفٹ ونگ ہو، وہ ہندو نفرت تعصب وہ جو باعث ہے وہ نہیں جاتا. ان فیکٹ جی اوکے، بہت شکریہ جی. اچھا ارون صاحب، دیکھیں ہمیں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھنا ہوگا جس میں انڈیا کے اندر 47 سے لے کے آج تک کی جو بھی تبدیلیاں پولیٹیکل آئی ہیں، تو میں اس کو، اور ہندو مسلم جو کانفلکٹ رہا ہے، تو اس کا میں ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے کے میں ساری اس ہسٹری پہ آؤں گا. آج جو ہے، آج جو کچھ انڈیا کے اندر ایک مودی صاحب کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے جی. اچھا بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ انڈیا اس کو ہندوستان کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. اس ہندوستان پر ہمارا مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے، یا ہسٹوریکل سچ بھی ہے، کہ اس پہ کوئی 700-800 سال جو ہے مسلمان انویڈرز آئے ہندوستان کے اندر، جس میں عرب بھی تھے، ترک بھی تھے، پرشین بھی تھے، افغان بھی تھے. تو یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر کے
मुसलमानों ने, जो मुसलमान थे, इन्होंने करके कुछ 700-800 साल यहाँ पे हुक्मरानी की है। ठीक है जी। अब देखना ये है कि उस वक्त से लेके आज तक भी हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो एक माइनॉरिटी रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो असल ओरिजिनल बासी हैं, जो बशिंदे हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने मजहब को इन 700-800 साल में उन्होंने खुद को कन्वर्ट नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने जितने भी ये सुल्तान आए और मुगल बादशाह हमारे आए, राजे महाराजे हुए मुसलमान, उनके साथ हिंदुओं ने पूरी कोऑपरेशन के साथ उनके साथ एक अपने आप को बनाए रखा, यानी कि उनकी हुक्मरानी को कबूल किए रखा। उन्होंने अपना और उन्हें हिंदुस्तान का हाकिम ही समझते रहे। ठीक है, ये 700-800 साल का प्रोसेस है कि एक मुस्लिम अकलियत मिनॉरिटी जो है वो 700-800 साल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करती है, और हिंदुस्तान का जो अपने लोग हैं, जो उसके असली बशिंदे हैं और वो करोड़ों में हैं, वो उसको अपना हाकिम कबूल किए चले जाते हैं, और ये 700-800 साल गुजर जाता है। एक तो बात आप ये रखें कि हिंदुओं ने मुसलमानों की 700-800 साल की गुलामी, वो देखें, वो बादशाहतें जो थी वो कोई डेमोक्रेटिक बादशाहतें तो नहीं थी, वहां को पार्लियामेंटेरियन सिस्टम तो नहीं था, कोई ह्यूमन राइट्स तो नहीं होते थे। तो लिहाजा इवन देन हिंदुओं ने मुसलमानों के उस आमराना, जाबराना और जो था एक हाकमाना जो उनकी हुक्मरानी थी, उसको कबूल किए रखा, उसे अपनाए रखा, और खुद एज ए सेकेंडरी सिटीजन के तौर पे उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। ठीक है, तो बात यह है कि अब हम आ जाते हैं अपना 1857 की जो जंग आजादी थी, जो रिवोल्ट था, मैं वहां पे आ जाता हूं। ठीक है, अब वहां पे देखते हैं कि हिंदू 1857 के उस रिवोल्ट में, जिसे जंग आजादी भी कहती हैं, उसमें हिंदुस्तान जो हिंदू हैं वो मुसलमान वो फिर इकट्ठे हमें नजर आते हैं, यूनाइटेड नजर आते हैं, और हिंदू जो है वो फिर मुसलमान जो बादशाह, जो एक लंगड़ा लूला इंतहाई कमजोर बादशाह था, जो सिर्फ किले के अंदर बंद था, हिंदू जो है उसे उस मुसलमान बादशाह को उसको फिर अपना हिंदुस्तान का बादशाह कबूल करके जंग आजादी शुरू कर देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हिंदुओं की तरफ से कि ये 1857 में भी उन्होंने मुसलमानों की हाकमियत को फिर एक दफा फिर कबूल कर लिया। ठीक है, अब हम फिर और आगे आते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्टीशन के वक्त 1947 में, पाकिस्तान मूवमेंट जिसको कहते हैं, वहां पे आ जाते हैं। अब होता यह है कि अंग्रेज जाने लगा है, दुनिया के हालात बदल गए हैं, दुनिया एक 20वीं सदी की एक नई तरह की दुनिया जो है, बिल्कुल जो नॉन फ्यूडल है, यहाँ पे मोनार्कीज नहीं है, और यहाँ कॉलोनियलिज्म भी दुनिया से अब खत्म होने वाला है, वहां पे एक हम आ जाते हैं। वहां क्या होता है, अचानक ही 800 साल की हुक्मरानी करते हैं हम मुसलमान हिंदुओं के ऊपर, और जब एक नए दुनिया के नए सेटअप के अंदर, एक नए रूल ऑफ लॉ के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो उस वक्त था वो जब आजाद होने लगता है कॉलोनियलिज्म से, तो हम मुसलमान ये कह देते हैं कि दो कौमी नजरिया ले आते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारी तो उनके साथ वो कोई चीज ही नहीं मिलती। अब वो हिंदुओं के लिए एक इंतहाई हैरान कुन बात कि जनाबे माना आप 800 साल से हिंदुस्तान में है और हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं मजे से। 800 साल के मजे लेने के बाद
अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इक्वल बेसिस पे अब एक सिस्टम पॉलिटिकल आने लगा है, तो आप ने फरार हासिल कर लिया है, भाई हम तो चलते हैं। ठीक है, अब देखें ये एक हिंदू जो मेजॉरिटी है, जो हिंदुस्तानी है, हिंदू जो है, उसके लिए कितना बड़ा शॉक हुआ होगा, कितना बड़ा सदमा उसे हुआ होगा कि यार जिनको हमने 800 साल जिनकी हुक्मरानी कबूल किए रखी है, इनकी गुलामी कबूल किए रखी है, इन अदर वर्ड्स, अब जब इकट्ठे रहने का वक्त आया है, खुद से एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट होने का वक्त आया है, तो ये उठ के भाग चले हैं। क्या उनको कोई दुख, कोई सदमा नहीं होना था? बिल्कुल होना था जनाब। होता ये है, एक तो ये उन्होंने हिंदू का मुसलमानों को एक बिट्रे करने का सेंस उनके अंदर पे, यार ये तो बिट्रेयल है अपने वतन, अपनी मिट्टी के साथ। इसका मतलब है ये इन्होंने कभी इसको अपना वतन माना ही नहीं है। हिंदू ने ये सोचा। फिर उसके बाद एक और हिंदू को दुख हुआ कि यार धरती में, वो तो धरती माँ कहते हैं इसको, हिंदुस्तान को या अपने वतन को, मिट्टी को। उन्हें एक और दुख हुआ कि यार ये हिंदुस्तान को भी तकसीम कर रहे हैं, ये अपने वतन को, हमारे वतन को ये 2 टुकड़े करने चले जा रहे हैं। ये एक अनदर एक दुख था उनके लिए। फिर बात यही नहीं खत्म होती, हम जो हैं फिर यहां पे उस पार्टीशन के लिए इंसानी हिस्ट्री के जालमाना तरीन फसादात कराए गए, कम्युनल फसादात होती, जिसमें 1 करोड़ लोगों की फोर्स्ड माइग्रेशन हुई, 10 मिलियन की, और 1 मिलियन लोगों का कत्ले आम हुआ। ऐसा ही है। कहां से शुरू हुआ? जहां अब पाकिस्तान है, ठीक है। और कैसे शुरू हुआ इसका भी आपको पता है। हमारे जनाब साहब ने पहले कलकत्ते में फसादात करवाए, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन के नाम पे। फिर वही फसादात ट्रैवल करके इधर पंजाब में आते हैं। यहां पे हमारे कायद आजम साहब मौलवियों को खत लिखते हैं, पंजाब के तमाम जो मौलवी थे, उलमा दीन उनको कह लें, ये हमारे मज़ारों के जो पीर थे, बड़े बड़े पीर उस जमाने में होते थे, फ्यूडलिज्म था आज से 75 साल पहले, तो वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, तो जो गद्दियों के पीर थे, तो उनको खत लिखे कि पंजाब में पाकिस्तान मूवमेंट चलाई जाए, लोगों को उभारो कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग वतन, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर होगी, जो इस्लाम के लिए होगी, ये करो। अब उन पीरों ने, उन मौलवियों ने जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। क्या जलसे जुलूस किए? उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे तो आपके नकाब टूट जाएंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। और ये इस्लाम को खतरे में डालने का इवन हमारे जो हैं अपना डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब वो लिखते हैं कि कायद आज़म ने ये तक कह दिया था हिंदुस्तान के बारे में कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, यूनाइटेड इंडिया रहता है, तो हिंदुस्तान से मुसलमान और इस्लाम खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रवोक किया गया, कितनी इंतहा पसंदाना ये स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान ही खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान ना बना तो। इससे ज्यादा हेट्रेड, इससे ज्यादा कम्युनलिज्म, नफरत फैलाने का और क्या सोर्स हो सकता है। तो होता यह है कि फसादात होते हैं, ठीक है, आपको पता है जो कुछ पंजाब में जो कुछ हुआ। यहां से पहले फसादात शुरू हुए, हमने हिंदुओं सिखों के घेराव किए, उनको आग लगाई, उनके मोहल्लों को, बस्तियों को, ठीक है। और उसके रद्द-ए-अमल में जब ईस्ट पंजाब जो था, वहां से जो मुसलमानों की लाशें बड़ी ट्रेनें आई, वो रिएक्शन में आई थी। जब वहां पे खबरें पहुंची
کہ یہاں پہ ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ پرانا زمانہ نہیں رہا, ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ آفیشیل نریٹو ہم پاکستانیوں کو یہ رٹایا گیا, پڑھایا گیا ٹیکسٹ بکس میں, ہمارے اخبارات کے ذریعے, آرٹیکلز کے ذریعے. اب اس پہ جو ہے اس پہ ریسرچ بیسڈ کتابیں چھپ چکی ہیں. اب یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہ گئی نا, اب اس حالی نریٹو نہیں چلیں گے, گراؤنڈ ریئلٹیز اب چلیں گی. ٹھیک ہے, چلیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بہرحال دو طرفہ ہوا, وہ مارکیٹ آئی تو ظاہر ہے پھر دو طرفہ ہوئی. ہاں, تو وہ دو طرفہ ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ وہ یہ جو وہ جو چیز تھی, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایک لا انتہا قسم کی ہیٹریڈ دونوں طرف سے, مسلمانوں کی ہندوؤں سکھوں کے بارے میں ہوئی اور ان کی مسلمانوں کے بارے میں ہوئی. ہیٹریڈ اور دشمنی, ہیٹریڈ صرف ہیٹریڈ تھی تو نہیں رہتی, وہ دشمنی میں, اور چونکہ ادھر سٹیٹ بن رہی تھی, ایک سٹیٹ تھی, تو وہ پھر ایک سٹیٹ لیول پہ بھی ایک دشمنی کا ایک پروسیس ایک شروع ہوا. اب بات یہ ہے جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جو میرا آج کا تھیسس یہ ہے, اس ساری بیک گراؤنڈ میں کیا ہندوستان کا جو ہندو ہے وہ بھنگ پیے رہتا, سویا رہتا اور مسلمانوں کو لاڈلا بنائے رکھتا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا. ہندوستان جو ہے وہ ہندو سے ہے, ہندو ہندوستان سے ہے. ہندوستان کوئی ہماری طرح ایک جو ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری طرح جو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے ہم نے بھارو کیا ہوا ہے, وہ دوسری قوم سے آیا, عربوں کا ہم نے اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک پیور اسلامک سٹیٹ بنائی, ادھر سیکولر سٹیٹ وہ بنا دیتے ہیں. اچھا, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اس وقت کی جو انڈیا کی لیڈرشپ تھی, تو اس نے بہت بڑا یہ بلنڈر کیا ہوا ہے ہسٹوریکل. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں ہندو سٹیٹ بنانی چاہیے تھی مسلمانوں کے مقابلے میں, پاکستان کے مقابلے میں. بھی آپ اسلامی سٹیٹ بنا رہی ہیں, ہم ہندو سٹیٹ بنا لیں, چونکہ آپ ہوتی کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم کیوں رہیں بھائی؟ اب انڈیا کو بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس کو ہندو سٹیٹ بنا دیتے, کیونکہ برابر ہو جاتی, ایکول دونوں سٹیٹس جو تھیں, جو پارٹیشن کے بعد دونوں سٹیٹس ایک لیول پہ آ جاتی. اب ایک انوملی پیدا ہو گئی کہ پاکستان اسلامسٹ بن گیا, وہ سیکولر بن گئے, تو یہ برابر نہ رہے, یہ ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا میں مطلب وہ جو ہندو جو تھے, ہندو مائنڈ, ہندو سائیکالوجی, میں چاہ رہا ہوں کہ میں انالیسس کروں کہ ایک ہندو جو سائیکالوجی بنی ہے اس نے کیسے ٹریول کی ہے, وہ کیسے بلڈ ہوئی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. دیش دنیا کی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے نیک نائک نیوز. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو